that a good place for us to begin then? I'm sorry, Sal. I'm wondering, is that a good place and good time for us to begin? Ми можемо починати, так? Вже можемо починати? Так. Yes, I think it's, yeah, let's start. All right. Let's begin. So first, once again, to echo what Joe said, congratulations on a successful Tree of Life activity. Yeah, thank you. And по-перше, хочемо вас привітати з таким чудовим результатом з деревом життя. And I think that I would like to begin today by first saying how pleased and honored we are to once again be with you and to engage in this conversation. І хочу сказати, як ми раді і яка це для нас честь бути з вами і брати участь в наших зустрічах, зустрічатися з вами і допомагати. I think it's important for us to first of all welcome any newcomers to the meeting. People from the Police Academy, we want to welcome you. Ми хочемо привітати нових членів, тих, хто доєднався до нас. Ми вітаємо наших учасників. And we want to remind everybody that we welcome everybody's participation and contributions in the meeting. So if you have a comment to make or a question to ask or a contribution, please do so because it helps us all to deepen our understanding of the things that we're talking about. І ми хочемо нагадати, що ми раді бачити всіх учасників, і що ми дуже раді любим коментарям, запитанням. Якщо ви хочете щось додати до наших зустрічей, тому що це саме це спільна праця, і ми дуже раді вас всіх бачити. І саме коли ми спілкуємося, ми можемо щось вирішити і щось зрозуміти краще. Тобто, дякуємо. So I think it might be a very good idea for us to begin by discussing the question that Valentina reminded us is the subject of the day. But I wanted to first give the opportunity to either Hannah or folks from the Police Academy to just to sort of update the group on what it is that they're seeing, what they think is working, what they think is not working, if they choose to maybe give a little introduction to their work. And that's totally optional. Ми повернемося до питання, яке підняла Валентина. Дякуємо. Але зараз ми хотіли б почути від Ханни чи від наших нових учасників, що ви бачите, що ви спостерігаєте, що ви думаєте працює, що не працює. Тобто, чи можна від вас, якщо ви хочете це нам розповісти, якби дати нам те, що є сьогодні. Питання, дякую дуже за підтримку. Значить, і very much. Так, справа в тому, що я переконана, що якраз чим різноманітніший склад буде наших учасників, чим, скажімо так, більше буде тих, хто дотичен до різних сфер життя і хто може безпосередньо ту теорію, яка напрацьована, втілити у життя, тим більше буде користі усім. Yeah, I think that as more members we will have as from different and like those who work with children and teenagers and young adults like in different spheres, as more productive we will be. І ми говорили про те, що перед тим, як і з вами зустрічались, із представниками Донецького університету внутрішніх справ, про те, що
нам не вистачає того механізму, точніше тих конкретних порад психологів, аби курсанти там перших, третіх курсів, які зовнішні, не дуже скажімо, відрізняються від старшокласників, так, але більш свідомі, обізнані, вже є певна сформована позиція щодо кібербезпеки і розуміння цього, щоб їм дати корисні поради, яким чином можна все ж таки, працюючи з підлітками, витягувати їх з цього середовища, бо дорослих людей, навіть батьків, навіть педагогів, яким ще вчора там повністю начебто довіряли, вони менше сприймають, ніж своїх однолітків, чи зовні схожих на них. So we feel that there is a lack of tools and advices, and we need, it would be nice to listen and have some tools and advices how students, like freshmen and sophomores, who looks like teenager, who looks similar to the teenagers, they actually young, but they are more mindful, more understandable. They have their position in the life, so they know what they want, and they understand how they can act and what can they do with teenagers and children, working with teenagers and children to help them from cyber dependence and like to deal with this, because children do not listen, tend not to listen, especially teenagers, not listen adults, even parents and teachers who they listened yesterday. So we think this connections of students and children who will be involved would be an incredible thing. І тут би, якщо можна, ще б надати слово Ольгі Миколаївні чи пані Ольгі та пані Галині від Донецького університету внутрішніх справ, аби поділилися своїми сподіваннями чи очікуваннями від нашої співпраці. Yeah, and we would like to give the word to Mrs. Olga or Ms. Galina to listen, like what their expectations from us, what do they want to hear and what do they want to learn. Так, пані Ольга, пані Галина. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи нас чутно? Так. Ольга. Вибачте, ми трішечки пізніше приєдналися, не почули попередньо, про що йшла розмова, але ми розмовляли з пані Ганною, і вона нас трішечки пояснила, в чому суть проблеми, ми її підтримуємо в цьому. Нам дуже було цікаво приєднатися, поспілкуватися також із вами. І дійсно ми розуміємо важливість цієї проблеми, актуальність цієї проблеми. І зважаючи на те, що ми працюємо на кафедрі, яка займається саме інформаційною безпекою, інформаційними технологіями, ми спілкуємося з кіберполіцією, тобто ми розуміємо, що дійсно ми також можемо якийсь вклад зробити, і якщо буде така можливість, що ми зможемо стати частинкою цього проєкту, то ми будемо дуже раді цьому. Thank you, and Hannah explained, sorry that we late, but Hannah explained us before what's going on, and we work closely with cyber police, and we think about cyber safety. So this is the theme is very something that we are working on, and we would appreciate any comments, any suggestions here. Дякуємо. Галина, я бачу, що пані Галина, мабуть, так, але пані Ольга, може ви додасте, що ви бачите, що відбувається в Україні з дітьми, з підлітками і де потрібна допомога? Так, доброго дня. Безумовно,
Проблематика є спілкування в мережі інтернет, це також і телеграм-канали, звичайно, там Discord, все, де зараз спілкується молодь, і, безумовно, це і ігри, які зараз є наразі проблематикою для нас. І ми стараємося все ж таки працювати з підлітками для того, щоб запобігти різним проявам спілкування з їх непотрібними людьми і, звичайно, уберегтися від, щоб вони були безпечно користувалися інтернетом і різними програмами. Дякую. So yeah, the communication, the biggest question is like how children communicate, because children communicate a lot online, especially on, for example, Discord, on Viber channel, and during the games. And the question is like how to make this place safe. How we can protect children from the information that they should not see or should not have. Дякую. Можна задати запитання коротеньке? Так, Валентина. Молоді спеціалісти. Валентина has question. Дякую за те, що ви робите дуже важливу справу. Вона, чим далі ми йдемо в розвитку технологій, вона буде дуже-дуже важлива. Важливіше, ніж навіть ті самі книги, які діти в школі читають. Запитання такого. Safety is important, and I think this might be even more important than books that children read at school. А ви хочете на двох мовах розмовляти? Ні, добре, дякую. Чи ви вбачаєте в найближчому майбутньому, щоб держава допомогла створити з виділенням, звичайно, коштів, спеціальний відділ, який би не лише попереджав, але й би навчав студентів в школі, як себе вести безпечно в кіберпросторі, і також психологічні питання, які при цьому виникають. Я думаю, бачу, що у вас є розділення чоловічого, жіночого роду. Проблема, я так розумію, навіть створити дві групи, де дівчата з дівчатками розмовляють, хлопчики з хлопчиками, тому тоді краще знайти рапорт, зв'язок з ними. Do you think that the government should create find funds and create some type of video that will be showed at schools, at public schools, that will explain the psychological importance of to be safe on internet space, how to act, and maybe even to split girls with girls and boys with boys, because sometimes these conversations are easily held when groups are split and girls can speak to. Маленьке уточнення, і це буде кінець мого коментаря запитання. Чи ви вбачаєте, що це може бути фактично предметом навчання? Тому що я знаю, що в деяких інших країнах світу навчають психологію студентів в школі. Do you think it could be a subject at school? Я думаю, що це обов'язково треба зробити предметом, не просто наїздами, консультувати, лекції читати, а це має бути постійно, тому що кібербезпека, кібернаука, вона рухається з кожною годиною. So do you think that cyber safety should be a subject at school, cyber psychology, and there are countries that already have this subject in their schools where they explain how to be safe. Це я. Дякуємо. Так. Відповідь. Хто хоче дати відповідь? Does anybody have any response or thoughts on Valentina's question? Так. Я так розумію. Валентина, Я хотіла, щоб це від людей із МВС прозвучало, тому що вони вже бачать, що є практика, і чути чисто, як молоді професіонали, як вони бачать, можливо, чогось ще не зроблено, але планувати потрібно. Але мені цікава їхня точка зору. Чи вони думають, що це буде корисно, чи наскільки це реально зробити? I want to listen to your opinion to opinion of people from Police Academy, because they saw a lot already.
what do they think? Добрий день, шановні колеги. В нашому університеті вже розпочато таку практику. У нас вже існує кібербот. Тобто, це кібербот стосовно, що населення може давати заяви та спілкуватися з поліцією шляхом їх попереджувати про кіберзлочини, які було здійснено відносно них. Це сьогодні не про це, а сьогодні про, я так розумію, створення нового психологічного боту, де ми можемо надавати таку підтримку. Да? Галина, хвилиночку, я перекладу. Yeah, Галина is saying that like they already created a cyber bot on different channels that can, where people can report the incidents when they were attacked, cyberly attacked, or when they feel unsafe. So people can just send their questions or can send their reports. But the question is about what can be done. Так, Галина, я розумію так. Галина? Мені здається, Галина. Так? Так, то дуже зв'язок такий поганий. Так, а про те, що сказали, що створити окремий такий кібербот щодо психологічної підтримки, Того, що, так, хочу сказати, що цього проєкту ще не було. В нас є психологічна підтримка відкрита. При нас створено нещодавно кафедру кризової та екстремальної психології на громадських засадах, де ми залучаємо спеціалістів з кризової та екстремальної психології. Ще в нас працюють дуже досвідчені фахівці на нашій території, які працюють з населенням. Тобто населення ми розподіляємо на чоловіків та жінок, ми надаємо підтримку всім. В цю категорію також входять діти, які постраждали від військових конфліктів, від військових злочинів. В цю категорію входять тимчасово переміщені особи, і в цю категорію входять військові, які звільнилися з лав Збройних сил, і військові, поліцейські та працівники органів ДСНС, тобто ви розумієте, да? які працюють на територіях розмежування та безпосередньо в зонах бойових дій, які ми надаємо підтримку. Але не на інтернеті, так, Галина? Дивіться, в інтернеті в нас така практика. Саме наш відділ активно проводить роботу з учнівською молоддю та молоддю, яка і молоддю саме з цих злочинів. Ми підключаємо працівників соціального захисту, ми підключаємо психологів, своїх психологів, ми підключаємо практичних залучених спеціалістів, і ми працюємо з дітьми і роз'ясняємо в онлайні, але це семінари та уроки. Ми цю роботу проводимо, так, але кіберботу ще нема. Yeah, so дякую. So they do not have like the bot for psychological support, specifically for psychological support, but they have this practice of having seminars and workshops for children who are like for different groups of children from the occupied territories, for occupied territories, for those who moved internally, also for military people who came back from the front line. So like for different type of group, they have crisis psychologists and they have different professionals who help with this. But it's not a cyber bot, it's just like different Але з вашою підтримкою ми цей проєкт, це дуже цікаво. Ми можемо зробити цей проєкт, але за вашою підтримкою. Тобто за вас підтримкою колеги. Це дуже також цікаво.
А цікаво, саме в школах ви розумієте, ви кажете? Запитання було в школах, якби якщо в школах, чи можливо... Дозвольте трішечки додати інформації щодо питання пані Валентини. Так. Yeah, more information for the question, for Valentina's question. Справа в тому, що ми розуміючи глобальність цієї проблеми саме впливу інформаційних цифрового світу на свідомість підлітків, як маніпулюють цією свідомістю, наскільки поглинає цифровий світ підлітків. І це те покоління, яке є нашим майбутнім. Розуміючи це, у нас в університеті створена команда, яка об'єднує як викладачів, фахівців з інформаційних технологій, психологів, так само і курсантів, які прийшли до нас навчатися. Вони також, ті курсанти, які розуміють цю проблему, вони доєднуються до нашої команди. Команда наша називається «Інфокопи», тобто ми допомагаємо курсантам проводити заходи для підлітків нашого міста. Поки що ми в місті Кропивницький, якби експериментально це проводимо, у навчальних закладах, або, наприклад, на базі ДЮЦу також ми проводили захід. До себе запрошуємо діточок для того, щоб саме курсанти, як, ну вони майже однолітки, вони розуміють один одного, щоб вони доносили цю інформацію. Діти краще не нас, дорослих, розуміють, а саме розуміють, ну, як діти дітей розуміють. Вони до них прислухаються. І саме ми навчаємо наших курсантів, нашу команду інфокопів, щоб вони доносили інформацію щодо інформаційної безпеки підлітків до наших школярів міста Кропивницький. Але для того, щоб це було глобально, ми розуміємо, що воно має виходити на державний рівень. То нам потрібна допомога, потрібна команда. Дякуємо. So more information. We have at our academy, we have like a club or where students and professors who understand the globality of this problem, and we understand that children are like how much children dependent on the cyber world, on internet, on the and they are our future. All these children, this is our future. So we meet with students to understand where they coming from, to understand them better, because they are younger and they understand children who several years younger than them better. So we talk to them, we think together, brainstorm together, we train them, and then they go and they do info sessions, workshops in public schools, in after school center, in a different, we invite children to our space and we do all this, so the students actually, not professors, but students meet children and students talk to children because they are similar age, it's like 2-3 years difference, but they more aware, they understand. And it's coming from them, from young adults, from then sometimes they teenagers themselves still. So we feel that like much more connection, because children tend not to listen to adults, but we want to go to higher level, to go to governmental level, but we need help with more tools and understanding this. Я так думаю, пані Ганна, так вона в нас умнічка в організації, вона може започаткувати, зробити якісь заяви від школи, започаткувати на... Це скоріше Марина. Марина, я не знаю. Але в мене ще малесеньке запитання до дівчат. На вашу думку, мають бути, допустимо, в якийсь момент ці навчальні програми, які будуть навчати, наприклад, раз в тиждень дітей, чи вони повинні мати поділ на вікові групи, тому що діти в першому класі, вони по-іншому сприймають інтернет, інші ігри грають, діти в 5 класі зовсім інші, в 8 інші і 11 інші. Чи ви вбачаєте, що має бути розподіл і має бути зовсім інша тематична інформація, яка буде подаватися студентам під час курсу по безпеці, кібербезпеці? So do you think that information about cyber safety should be split in groups, in age groups? The programs that developed should be divided. Це запитання.
Інформація, яку ми Є. доносимо, обов'язково вона має ділитися за віковими категоріями. Ми з курсантами, коли проводили заходи, для першого класу це була одна інформація, зважаючи на їх рівень знань. І в формі ігровій. Да, Так. і форма подачі, правильно. А якщо там вже старші класи, це геть інша інформація, тому що вони вже більше знають і вони вже більш досвідчені в інформаційному просторі. Тобто інформація має ділитися. Якщо воно вийде на загальнодержавний рівень або якась буде така глобальна програма, це взагалі буде ідеально, якщо фахівці різні попрацюють над тим, щоб сформувати, дійсно підібрати матеріали, дійсно підібрати ті види заходів, які ми зможемо проводити. Of course, and when we created this workshops for first grade, it was a game. The children actually were involved in a game, and it was on their level. And when we work with high schoolers, then it was absolutely different information session, like to make them aware what's going on, because they are developed differently. Yeah. І в нас є, я знаю, що Ханна. Пані Валентино, дивіться, не можна об'ять необ'ятне, як то кажуть. У нас стейкхолдери, які залучені до даного проєкту, виконують, скажімо так, більше, ніж свій функціонал, там в 1000 разів, мабуть, да? Бо у Донецького університету внутрішніх справ, по великому рахунку, вони могли просто зациклитись там на виключно навчальному процесі, да? На своїй освітній діяльності і не виходити за межі. Так само заклади позашкільної освіти чи методичний кабінет психологічний. Але ми розуміємо, що питання дуже важливе, нагальне. Державна машина, вона дуже складна, вона монументальна і дуже неповоротка. Для того, щоб внести там навіть до програми навчального закладу певні зміни, да, це певні складні механізми мають пройти. А діти тут і зараз потерпають і втягуються в цей процес. Тому отака, я переконана, мобільна команда наша з вами, вона може швидше виконати той соціальний запит і ту місію, аби витягти дітей, які поруч з нами із залежності. Just to clear things up, I feel that governmental machine, to make it on governmental level, it will take a longer time. Because just to make a little changes on governmental level will take forever, but we have immediate need. We have to solve this right now. That's why this team, mobile team, our team, people who are aware and who can train and help other educators, other people, will has more sense at the present moment. Але я думаю, що відповідь для Валентини, що так. Правильно, Ганна? Дивіться, давайте мухи і котлети окремо. Slice. Я чому? Значить, те, що від нас залежить, звичайно, ми зможемо зробити. Те, що потрібно, щоб держава, звичайно, впливала, звичайно, є і правоохоронні органи, звичайно, що є в навчальних курсах більшості вузів, вишів, навчальних закладів, є кібербезпека, значить, але є багато дуже проблем, які ми навіть за рік не встигнемо змінити. Тому я пропоную почати від простого, від того, що ми тут і зараз можемо зробити, і те, що нам потрібно, це методичні поради, рекомендації, з якими ми можемо вже сьогодні і зараз іти до дітей. Yeah, so there are a lot of problems and questions that we cannot solve even in a year, but the need is immediate. And what do we need? We need tools that we can use, and we can go to meet children and work with these tools. This is what we need.
like what we can bring, what so some If I can, methodologies. thank you, that's true. But we have to plan now, especially in a wartime. And Ms. Hannah, she's in a very superb position to learn and document everything that she's doing. She's doing a really great job, because not too many schools are really connecting and have access to the military academy. So again, I know she doesn't want to embrace unembraceable, but it is human responsibility, collecting that knowledge that she has now, is to document that and share it with somebody else. And I think you definitely will find somebody within the community within community to take it to the legislation, because you have to have funds, you have to have law that will establish to have the classes that will educate from the first grade to through the 11th grade. That's absolutely necessary, and that's why I've been mentioning to the young women from Police Academy, this is future. We cannot escape from that. Kids have to be educated so they're not getting into huge psychological and some other issues. Перекладете? Тепер Хорошо, добре, не питання. Дивіться, пані Ганно, я вам дуже вдячна, і я вважаю, що ви в абсолютно унікальній ситуації знаходитеся зараз, тому що ви започаткували такі перші кроки. Браво! Я схиляюся, ви молодчина, ви багато чого робите. Я чисто фізично не розумію, як ви встигаєте, що з такою правилою жінкою лишаєтеся. Молодець, дякую вам. Але моя би порада була, і порада, я думаю, мене колеги теж підтримали, абсолютно необхідно те, що ви робите, документувати, і з допомогою цієї молоді, яка у вас є, розумної, талановитої молоді з академії, потихеньку створювати програми, які вже будуть написані, тому що від вас будуть вчитися. Ви думаєте, що хтось інший десь в школи робить? Багато шкіл і директорів шкіл, вони дуже зайняті іншими питаннями, чисто фінансовими, організаційними. Ви фактично зараз стоїте в лідерах. І я думаю, свій час через законодавство, через Верховну Раду це все буде пропущено. Найдуться люди, найдуться, можливо, люди, які десь від когось з нас щось почують. Можливо, буде якийсь невеликий проект, ми зробимо, можливо, я навіть на Хмельниччині попробую щось зробити таке. Я подивлюся, закину з деяким знайомим, зробити пілотний проект. І він потім надасть можливість фінансову, але ви вже будете мати знання, тому що ви дійсно ви робите величезну справу, те, що ви зараз робите для своїх дітей. Але щоб ми оберегли дітей з 1 класу по 11 і надали їм відчуття санітарності в інтернеті, це дуже важливо. Батьки цього не зроблять. Мені здається, що в дитячому садочку, там де Оля, бо це теж потрібно, тому що я знаю, що дітям дають. Надежда, тільки хотіла сказати, що перший клас це вже, як ото, знаєте, дуже-дуже вже далеко. Якщо трьохрічки в телефоні грають і пищать, кричать, як побачать тільки телефон в руках, і моментально знаходять ігри, всякі ці тіктоки, це все вони зависають. Трьохрічки. Olga is adding that unfortunately it starts at 3 years, like the first grade is too late already, because the 3 years old, this is what she is observing on her side, because like they have children up to 7, like they already look at TikTok videos, they are screaming, and they are like they already dependable on this cyber dependable 3 years old. So like, Ще така, начебто, фішка у батьків, знаєте, вже дітям в дошкільному віці, то от часи вдівали, смарт-часи, а це вже телефони їм дають. Yeah, before, what she observed before that preschoolers had just a watch, you know, like the smart watch. And now the new thing in Ukraine that parents started to buy phones to their preschoolers. So preschoolers have phones and open connection to the internet. So Через що, пані Наталі, можливо, наші прекрасні, розумні партнери зі Штатів, можливо, вони мають вже якісь напрацювання, щоб вони могли поділитися, можливо, навіть розіслати нам за допомогою Даші.
Можливо, вони зараз можуть зазначити щось, чи ми могли ознайомитися до наступного заняття нашого вівторок, щоб ми розумілися, якщо в них щось таке є, чи якісь напрямки, щоб ми вивчили. Тому що я так думаю, і пані Гані, і іншим людям, і мені цікаво буде, тому що тема дуже корисна і абсолютно вкрай необхідна. Хочете перекласти? Я вам дам, будь ласка. Yeah, so if it's possible, if you have any, this is question to us, to American team, if we have any suggestions, anything that any materials, and maybe you can share them now, or so we can think about it for a week, and then we can meet and brainstorm it together. So it sounds like the suggestion is being made that we need to think about this issue on several levels. That certain Звучить так, що це багаторівнева проблема. Це проблема не на одному рівні, а на багатьох рівнях. that certainly there is something that the government can do, but governments work in a certain way, and they can only do certain things, some of which may be very helpful, but there are certain things that they can't do, and maybe the conversation needs to turn to what can we do in our own way in various spheres of influence that children live in. Тобто держава, ми розуміємо, що держава щось робить, вона щось може зробити, але далеко не все може зробити. І те, що відбувається на рівні держави, ми не можемо контролювати, тобто там щось відбувається. Нам здається, що важливо зараз поговорити про те, що ми можемо зробити. Ми на своїх посадах, на своєму рівні, там, де ми знаходимося, як ми можемо це вирішити, як ми можемо допомогти, там, де ми знаходимося, кожен з нас в різних місцях. And I think that when we left, when we ended the discussion last week, we were thinking about, we were trying to frame this conversation. І мені здається, що коли ми залишили нашу розмову минулого разу, ми якби спробували її сформулювати, зробити таку рамочку для неї. We were trying to frame this conversation by thinking about the problem by using the metaphor of the iceberg, that there's a certain small part that we see, but under the surface there is much more going on that needs to be addressed in order to address the main issue. І ми хотіли, що якби ми розмовляли про цю проблему як про айсберг. Тобто є вершина айсбергу, яку ми бачимо, але там набагато більше всього під тою вершиною. І зрозуміти, що саме відбувається, зрозуміти, чому ми бачимо цей кінець, цю верхушку айсбергу, це саме те, про що нам треба подумати для початку. And perhaps if we could think about and talk about what is really going on under the surface, we might see that the gaming problem is a symptom of a much larger issue that we in fact can address over the long term. І коли ми це зрозуміємо, коли ми подумаємо, чому ми бачимо цю верхушку, ми зрозуміємо, що це симптом більшої проблеми, ширшої проблеми, яку ми можемо вирішити на такому на тривалому рівні, тобто не зразу, але поступово. And finally, while there might be something that needs a long-term initiative,
we can be talking about, but what are some small things that we can do right away? І при тому, що це щось буде тривалий, буде брати тривалий час, буде якби потрібно багато часу на те, щоб вирішити, ми можемо зрозуміти, які маленькі кроки, які маленькі вправи, чи що ми можемо зробити саме зараз, прямо зараз, щоб це вирішити, щоб це допомогти цьому з психологічної точки зору. Yes. Sal? I wonder if people have thoughts on that. Які ваші думки про це? Що ви думаєте? Які у вас коментарі? Think everyone agree or just thinking about the... Ні, ну 100%. Ми тільки тушимо пожар, як то кажуть, точечно. Зрозуміло, що глобально треба думати, і проблеми дійсно багаторівневі, і ми минулого разу дивились, ті шари охоплення, ті зони, де дотичні, де не перетинаються, але скажімо так, я розумію, що ми втрачаємо час, то якщо, можливо, є методичні такі рекомендації, коли ми вже тут і зараз можемо вже йти в поля, як то кажуть, вже йти до молоді, а паралельно вирішувати і такі глобальні соціальні виклики. Yeah, so if you have, yes, we understand it like on global level, we have to think about global level, and we already saw the table that you shared with us, like what areas, but if you have any methodological tools, if you have any tools that like you can, because I feel that we are losing time, literally, because it's time is ticking and it's us or them. And so if you can give us any tools or exercises, anything that we can go to the field and work with children, then it would be great. We will appreciate it. І Тріша запропонувала зробити документ, де всі зможуть ділитися, що вони вже мають, що вже напрацьовано і що вже використовується. Дар'я, чи можливо це зробити? So what I'm wondering if between now and next week. Ганна Павлівна, я думаю, що можливо так зробити, може це має Я розумію, що в WhatsApp, мабуть, бо в Telegram, я так розумію, американці менш користуються. Telegram, мені здається, що у всіх був WhatsApp, тому це те, що ми розмовляли ми це рік тому назад, як ми будемо спілкуватися. Але Тріш запропонувала просто зробити документи в Google Doc. І буде зручно, пані Ольга, пані Галино. Вам буде зручно, так? In organizing it around. Буде, ви можете, так? Google аккаунт всіх є? Так, буде зручно, так. Yeah, they can use Google Doc. Everyone can use. Okay, so perhaps we create a working document for what is already in place that can be shared among the group. Так, тобто, що вже існує, і ми будемо ділитися в групі цим. And thinking about it at the different levels of, like we've talked about the ecosystem of what's around the child. So thinking about it of who's doing what already within that, like the microsystem around addressing it directly to the child, in the school system, with parents. І продумаємо про дитину як екосистему і що відбувається біля дитини.
Тобто, хто працює, як дитина сама розвивається, що відбувається у школі, що відбувається у сім'ї, тобто на різних рівнях про це подумаємо. I think we can ask Daria to create document and then we can edit it. Тобто, якщо Дар'я напрацює цей документ, ми можемо над ним працювати і додавати в нього. Я тільки залишу свій номер телефону для того, щоб мені написали, щоб я знала, куди надіслати цей документ. Добре? Номер телефону, краще імейл. Ну, Наталія, у мене є ваш імейл, я вам поширю. Я маю на увазі... Ну, поширте, будь ласка, свій імейл у чат і свій телефон. Тобто, щоб американські колеги могли просто вам прислати. So Daria is sharing her phone and also her email. But I can share, if she will share as I did before, if she will share the document with me, I can share with everyone else. And I'd be happy to help you organize it, Daria, so people can put the information based on. Допоможе організувати цей документ, а потім ми сподіваємося, що всі інші люди, всі учасники зможуть додавати там теж, щоб було зрозуміло, з чим ми працюємо до наступної середи, сподіваюся. Валентина, ви можете надіслати мені свій імейл чи Дар'ї? Я Даші скину. У мене є Окей. контакти Валентини, так, я напишу. У вас є телефон, у вас є мій WhatsApp, я, по-моєму, почта теж є. Якщо я продублюю вам. Окей. And perhaps if there's other people who aren't at today's meeting, who are within this system around you at either close levels or farther away, of inviting them to share what's going on. But it may help, Daria, if we start with a document that's structured a little bit for people to put the information in. Тобто, так, ми почнемо з цього, а потім, може, і люди, які зараз не з нами, теж зможуть до нас долучитися. Так? І, Валентина, якщо ви хочете, я написала свій телефон у чат, тобто ви можете мені написати теж, щоб мати зі мною зв'язок, якщо є якісь запитання. Так, тобто, я думаю, що це наш план. В нас закінчується час, it's 9 a.m., 9 по нашому часу, 16 по вашому. Тобто, давайте закінчувати і давайте, тобто, працювати над цим документом,